सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। जय बोलो श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी की जय। जय बोलो महाराजा श्री स्वादित्रनारायण महाराज की जय। अथ प्रथमं दशकं याते पादसरोजधूलिरनिशं ब्रह्मादिभिर्निस्पृहैः भक्त्या सन्नतकन्धरैः सकुतुकं सन्धार्यमाणा हरे। या विश्वं प्रपुनाति जालमचिराते संशोषयत्यं हसां सा मां हीनगुणं पुनातु नितराम् श्रीपद्मनाभान्वहम्। सत्त्वैकप्रवणाशया मुनिवराः वेदैस्तुवन्तः परैः त्वन्माहात्म्यपयोनिधेरिह परम् नाद्यापि पारङ्गताः। एवं सत्यहमल्पबुद्धिरवशः स्तोतुं कथं शक्नुयाम् त्वत्कारुण्यमृदे हरे तरति कः पोतं विना सागरम्। तस्मात् छिन्धि मदीयमोहमखिलम् संसारबन्धावहम् भक्तिं त्वत्पदयोर्दिश स्थिरतराम् सर्वापदुन्मीलिनीम् वाणीं त्वत्पदवर्णने पटुतमाम् कारुण्यवारां निधे। येनेदं भुवनं ततं स्वबलतः यस्याज्ञयोदेत्यहः। वाणीं त्वत्पदवर्णने पटुतमां विद्वज्जनाह्लादिनीं देहि त्वत्पदसेवकाय ननु मे कारुण्यवारां निधे। येनेदं भुवनं ततं स्वबलतः यस्याज्ञयोदेत्यहर्नाथो वात्यनिलो दहत्यपि शिखिः सर्वेऽपि यन्निर्मिताः। यश्चेदं सकलं जगत्स्वजठरे धत्ते च कल्पावधौ तत्तादृग्विभवे त्वयि प्रमुदिते किं वा दुरापं नृणाम्। भक्तानामखिलेप्सितार्थघटने बद्धोद्यमस्त्वं हरे नित्यं खल्विति बोध्यमस्ति बहुशः देव प्रमाणं मम। नो चेद्व्याचवचस्तवैव वचनं वेदोपगीतं वचः हा रथ्या जनवाद बद भवेन्मिथ्या रमा वल्लभा। इन्द्रद्युम्न नृपः करीन्द्रजननं प्राप्तोऽथ शापेन वै नक्राक्रान्तपदो विमोचनपटुः नाभूत्सहस्रं समाः। भूयस्त्वामयमर्चयन् सरसिजैः शुण्डोद्धृतैः सादरम् सारूप्यं समवापदेव भवतः नक्रोऽपि गन्धर्वताम्। पापः कश्चिदजामिळाख्यधरणी देवो वसत्सन्ततम् स्वैरिण्या सह काममोहितमतिः त्वां विस्मरन्मुक्तिदम्। अन्ते चाह्वयदीश भीतहृदयः नारायणेत्यात्मजम् नीतः सोऽपि भवद्भटैस्तव पदम् समृद्ध्य याम्यान् भटान्। पाञ्चालीं नृपसन्निधौ कलमतिः दुःशासनः पुष्पिणीम् आकर्षश्चिकुरेण दीनवदनाम् वासः समाक्षिप्तवान्। यावत् सा भुवनैकबन्धुमवशा सस्मार लज्जाकुला क्रोशन्ती व्यकणोः पटौघममलम् तस्यास्त्वनन्तं हरे। यामार्धेन तु पिङ्गळा तव पदं प्राप्ता हि वाराङ्गनां बालः पञ्चवयो युतो ध्रुवपदं चौत्तानपादिर्गतः।
யாதஸ்சாபி மிருகண்டு மௌனிதனயः சௌரே சிரம் ஜீவிதம் நாஹம் வக்துமிஹ க்ஷமஸ்தவ கிருபாலப்யம் சுபம் பிராணினாம் ஏவம் பக்தஜனௌഘகல்பகதரும் தம் த்வாம் பஜந்தः க்ஷணம் பாபிஷ்டா அபி முக்திமார்கமமலம் கேகேன யாதா விபோ சத்வம் மாமபி தாமகீன சரணே பக்தம் விதாயானதம் ஸ்யானந்தூரபுரேஷ பாலய முதாம் தாபான் மமா குரு. ஸ்ரீஹரயே நமஹ. ஸ்ரீஹரயே நமஹ. ஸ்ரீஹரயே நமஹ. सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा. त्वद्भक्तिस्तु कथा रसामृत झरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमल प्रबोध पदवीम् अक्लेशतस्तन्वती सद्य सिद्धिकरी जयत्यै विभो सैवास्तु मे तत्पद प्रेम प्रौढि रसार्द्रता धृततरम பாதாலயாதீஸ்வர என்று இரண்டாவது தசகத்தை எப்படி முடிக்கிறாரோ அதை எனக்கு பக்தி உண்டாகட்டும் அப்படின்னு. தொற்பத பிரேம பிரௌடி ரசார்திரதாம் சயேவ அஸ்து அப்படின்னு கேட்கிறார் நாராயண பட்டதிரி. அதே மாதிரிதான் சத்வம் மாமபி தாவகீன சரணே பக்தம் விதாய அப்படின்னு கேட்கிறார். உன்னுடைய பாதங்களில் என்னை பக்தனாக ஆக்குன்னு இங்க 10வது ஸ்லோகம் கேட்கிறார். அதே மாதிரி நாராயணியத்துல 2வது தசகம் 10வது ஸ்லோகத்துல எனக்கு பக்திய கொடு, இந்த பக்தி தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். அதோட இந்த முதல் தசகம் நாராயணியத்தோட தசகம், 2வது தசகம், 3வது தசகம், அப்புறம் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா 26வது 17வது தசகம், 26வது தசகம், அதுக்கப்புறம் 22வது தசகம், 26 இங்க போட்டுப்போம், 22, 26, 22வது தசகம் அஜாமிளோபாக்கியானம், அப்புறம் 26வது தசகம். அப்புறம் இதெல்லாம் முழுமையாக இருக்கு. அதுக்கப்புறம் மத்த தசகங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டச் பண்ணிட்டு வரார். அதாவது இதோட சாரம் இப்ப சொன்னதோட சாரம் எல்லாம் இருக்கு. அப்புறம் நம்ம பார்த்த இந்த 97 அதுவுமே வருது. இதுல 97 மார்க்கண்டேயருடைய கதை, அதையும் இங்க நினைவு கூர்றார் மகாராஜா. அதுக்கப்புறமா இந்த உபதேசத்துல வரக்கூடிய சரித்திரம் 93ல 6வது ஸ்லோகம் பிங்களா. 93வது தசகத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அதுல குருமார்கள் எல்லாத்தையும் வர்ணிக்கிற இது. அவதூதருடைய சதுர்விம்சதி குரவகாங்கிற டாபிக், 24 குருக்கள். நம்ம உத்தவ கீத கிளாஸ்ல இத பத்தி விஸ்தாரமா பார்க்க போறோம் இன்னும் 2 அத்தியாயத்துல. இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா பிங்களாவன் நிராசகங்கிற அந்த ஒரு வார்த்தை அவர் எடுத்து இங்க அந்த பிங்களாவோட கதையை நினைவு கூறுறார். இப்ப கிட்டத்தட்ட இது எல்லாத்தோடைய சாரமாவும் அமைகிறது. 93 93ஓட முழு சாரம் கிடையாது, அதுல இருக்கிற அந்த பிங்களாவோட கதை மட்டும் வருது. இது மாதிரி இத்தனை தசகங்களோட சம்மரி தான் இந்த முதல் தசகம். ஆச்சா, இப்ப 2வது தசகத்துக்கு போறோம். இந்த தசகம் பகவானுடைய ரூப வர்ணனையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். பகவானுடைய ரூப வர்ணனை இனிமே வரப்போறது, அடுத்த தசகத்துல வரப்போறது. இதுல பக்தியோட விஷயத்தை தான் சொல்றார். பக்தியோட மகாத்மியத்தை சொல்றார். இதுவும் கிட்டத்தட்ட மேல பார்த்த அதோட கண்டினியூவேஷனா அமையிறது. 2, 22 முதலான தசகங்களுடைய சாரமா அமையிறது. அடுத்த தசகம் தான் பகவானுடைய ரூப வர்ணனை. இங்க ரூபத்தை பத்தி சொல்றார், ஆனா மேல அந்த ரூப வர்ணனை பண்றது அடுத்த தசகத்துல வரும், அடுத்தடுத்த தசகங்கள்ல வரும். அதை நம்ம விஸ்தாரமா பார்ப்போம். அப்போ
பத்மநாப சுவாமியினுடைய விக்கிரகம், திவ்யமங்கல விக்கிரகம் வர்ணிக்கிறது 3வது தசகம். 2வது தசகத்துல பக்தியோட மகிமையை சொல்றார். பிபந்தி ஏ த்வச்சரிதாமிருதௌகம் ஸ்மரந்தி ரூபம் தவ விஸ்வரம்யம் ஹரந்தி காலம் ச சஹத்வதீயைஹ மன்யேத்ரதான் மாதவ தன்ய தன்யான் பிபந்தியே. இது 3வது தசகத்தோட முதல் ஸ்லோகத்துக்கு அப்படியே ஈக்குவலண்டா இருக்கு நாராயணியத்துல. பிபந்தியே த்வச்சரிதாமிருதௌகம் ஸ்மரந்தி ரூபம் தவ விஸ்வரம்யம். இந்த ராகம் என்ன ராகம் அப்படின்னா, பிரியவ்ரதஸ்ய பிரியபுத்திர பூதா ஆக்னீத்ர ராஜாத் புதிதோ ஹினாபிஹி உத்தமம் அஸ்மின் பராத்மன் அனுபாத்மகல்பே த்வமித்தமுத்தாபித பத்மயோனிஹி. அந்த ராகம் நாராயணியத்துல எந்த தசகத்துல இந்த ராகம் வருது அப்படின்னு சொல்றேன். முழுமையா இந்த ராகம் இருக்கிறதுல ஒரு தசகம் ரிஷபருடைய சரித்திரத்தை சொல்றோம் இல்லையா, 20வது அத்தியாயம். அந்த 20வது அத்தியாயம் இந்த ராகத்துல வருது. மோக்ஷாப்தி, மோக்ஷாப்திங்கிறது அது வேற சந்தஸ்ல இருக்கு. 5வது ஸ்கந்தம், அதாவது 20வது தசகம் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் சந்தஸ்ல அமைஞ்சிருக்கு. இன்னும் நிறைய தசகங்கள் இந்த சந்தஸ்ல அமைஞ்சிருக்கும். 8வது தசகத்துல 13வது ஸ்லோகம் இந்த சந்தஸ்ல இருக்கு. 8வது தசகம் நிறைய சந்தஸ் இருக்கு. அதுல 8வது தசகத்தோட 13 இந்த சந்தஸ்ல தான் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த சந்தஸோட பேரு பார்த்து சொல்றேன், ஒரு நிமிஷம். ஆமா, உபஜாதி எழுதிக்கோங்க. இந்த சந்தஸ்க்கு பேரு உபஜாதி. உபஜாதி நேத்து சார்தூல விக்ரீடிதம்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அது மாதிரி இதுக்கு பேரு உபஜாதி. பிரியவ்ரதஸ்ய பிரியபுத்திர பூதாக்னீத்ர ராஜாதுதிதோ ஹினாபிஹி த்வாம் திருஷ்டவானிஷ்டதம் இஷ்டி மத்யே தவைவ துஷ்டியை கிருத யஜ்ஞ கர்மா என்று வருது. 20வது தசகத்தோட முதல் ஸ்லோகம் அதே ராகம் தான் இங்க வருது. அது உங்க நோட்டீஸ்க்காக சொன்னேன். இதுக்கு பேர் உபஜாத்தின்னு பேர் இந்த விருத்தத்துக்கு. பிபந்தியே த்வச்சரிதாமிருதௌகம் ஸ்மரந்தி ரூபம் தவ விஸ்வரம்யம் ஹரந்திகா. உபேந்திர வஜ்ராங்கிறது வேற சந்தஸ். உபேந்திர வஜ்ரா அப்படிங்கிறது வேற. இது உபஜாதி. உபேந்திர வஜ்ராங்கிறது 8வது தசகத்துல 5ல இருந்து 8 வரைக்கும் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் உபேந்திர வஜ்ரா. 8வது தசகத்துல 5வது ஸ்லோகம் 8ல 5ல இருந்து 8 வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கு பேரு உபேந்திர வஜ்ரா. யஸ்மின் நாம சதுர்புஜா ஹரிமணிஷ்யாமாவதாத திஷஹ நானாபூஷண ரத்ன தீபித திஷோ ராஜத் விமானாலயாஹ பக்தி பிராப்த ததா விதோன்னத பதா திவ்யந்தி திவ்யா ஜனாஹ தத்தே தாம நிரஸ்த சர்வசமலம் வைகுண்ட ரூபம் ஜயேத். இது உபேந்திர வஜ்ரா 5ல இருந்து 8 வரைக்கும். சாரி, இது இப்ப நம்ம படிச்சது 7வது தசகம். அது நம்ம மேல பார்த்தோம் இல்லையா, சார்தூல விக்ரீடிதா தான். 8ல இருந்து 5. 8வது தசகத்துல 5ல இருந்து 8 வரைக்கும். இங்க பாருங்க. தினாவசானேத சரோஜயோனிஹி சுஷுப்தி காமஸ்த்வயி சந்நிலில்யே ஜகந்திச்ச த்வஜ்ஜடரம் சமீயுஹு ததேதமே காரணவமாச விஸ்வம். இப்ப படிச்சது 8வது தசகம் 5வது ஸ்லோகம். எல்லார் கையிலயும் நாராயணிய புஸ்தகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது இல்லாட்டினா அது என் சொல்றதை நீங்க ஃபாலோ பண்ண முடியாது. ஃபாலோ பண்ண முடியாட்டினா பரவாயில்ல, நாராயணியத்தோட நாலேஜ் வேண்டாம், எனக்கு பத்மநாப சதகம் மட்டும் போதும்னாலும் ஓகே. அப்படி இருக்கிற பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு நான் இங்க சொல்லும் போது பாருங்க. இல்லாதவா நாராயணியம் புக்கு வச்சுருக்கிறவா நாராயணியத்தை இப்ப பார்க்கணும். தினாவசானேத சரோஜயோனிகி மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நாராயணியத்துல 8வது தசகத்துல 5ல இருந்து 8 வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்லோகங்கள் தான் உபேந்திர வஜ்ரா அப்படிங்கிற விருத்தம். 49வது தசகம் திரும்பவும் அதே விருத்தத்துல வருது. தசகம் நம்பர் 49. அந்த தசகம் ஃபுல்லாவே உபேந்திர வஜ்ரால தான் இருக்கு. பவத் பிரபாவா விதுராஹி கோபாஹா தரு பிரபாதா திகமத்ர கோஷ்டே அஹேது முத்பாத கணம் விசங்கிய
பிரயாத்துமன்யத்த மனோவிதேனுஹு. இப்ப படிச்சது 49ல முதல் ஸ்லோகம், பிருந்தாவனத்துக்கு போற தசகம். அது உபேந்திர வஜ்ரா. அதுக்கும் உபஜாதிக்கும் வித்தியாசம் கொஞ்சம் இருக்கு. அந்த வித்தியாசம் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு கிளாஸா போயிடும் அது. அதனால அது நீங்க அப்புறமா பாருங்க. இப்ப இந்த உபஜாதி விருத்தத்துல இருக்கிற இந்த தசகத்தை பார்ப்போம். பிபந்தியே த்வச்சரிதாமிருதௌகம் ஸ்மரந்தி ரூபம் தவ விஸ்வரம்யம் ஹரந்தி காலம் ச சஹத்வதீயைஹி மன்யேத்ர தான் மாதவ தன்ய தன்யான். ராகம் மோக்ஷாப்தி சாரதர சொல்ற ராகம் தான். ஆனா விருத்தம் மோக்ஷாப்தி விருத்தம் கிடையாது. இது உபஜாதி விருத்தம். அஸ்மின் பராத்மன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அதே விருத்தம் இது. பிபந்தியே சரிதாமிருதௌகம். யாரு உன்னுடைய சரித்திரத்தை கேட்கிறாளோ, சரித்திர அமிர்தத்தை, அமிர்தோகம் அப்படின்னா அமிர்த கடல், அமிர்த கடலாக இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய சரித்திரத்தை யார் ஒருத்தர் கேட்கிறாளோ, ஸ்மரந்தி ரூபம் தவ விஸ்வரம்யம், உலகத்தையே மயக்கக்கூடிய உன்னுடைய அழகான ரூபத்தை யார் ஒருத்தர் நினைக்கிறாளோ, எப்பவும் உன்னுடைய பக்தர்களோடையே சேர்ந்து காலம் யார் ஒருத்தர் கழிக்கிறாளோ, ஹே மாதவா, அவளைத்தான் நான் ரொம்ப தன்யர்களாக நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். இது மூணாவது தசகம் முதல் ஸ்லோகத்தை அனுசரிச்சிருக்கு. முதல் ஸ்லோகம் என்ன? படந்தோ நாமாணி பிரமத பர சிந்தௌ நிபதிதாம் பரத கதயந்தோ குணகதாஹ சரந்தோ யே பக்தாஹ த்வயி கலு ரமந்தே பரமமூனஹம் தன்யான் மன்யே சமதிகத சர்வாபிலஷிதா. தன்யான் மன்யேன்னு சொன்னதை இங்க தன்யான்னு சொல்ற, அதேதான். அடுத்து இரண்டாவது ஸ்லோகம். சதா பிரசக்தாம் விஷயேஷ்வசாந்தாம் மதிம் மதீயாம் ஜகதேக பந்தோ தவைவ காருண்யவசாதிதானீம் சன்மார்ககாம் பிரேரய வாசுதேவ. சதா பிரசக்தாம் விஷயேஷு அசாந்தாம், விஷயேஷு அசாந்தாம் அப்படின்னு இருக்கு. அது ரெண்டும் சேர்ந்து விஷயேஷ்வசாந்தாம் ஆயிருக்கு. சதா பிரசக்தாம் விஷயேஷ்வசாந்தாம் மதிம் மதீயாம் ஜகதேக பந்தோ தவைவ காருண்யவசாதிதானீம் சன்மார்ககாம் பிரேரய வாசுதேவ. இந்த ஸ்லோகம் காயத்ரி மந்திரத்தோட அர்த்தத்தை உடையதாக இருக்கு. காயத்ரி மந்திரம் இதே அர்த்தத்தை உணர்த்துறது, இதே கான்செப்ட அது உணர்த்துறது. என்ன அர்த்தம்? அது சூரியன்கிட்ட பண்றோம் அந்த பிரார்த்தனைய. இந்த பிரார்த்தனைய சூரியனுக்கும் அந்தர்யாமியா இருக்கிற பத்மநாப பெருமாள்கிட்ட பண்றோம். என்ன பண்றோம்? என்னுடைய மனம் இருக்கே, அது விஷயேஷு பிரசக்தாம், விஷயங்கள் மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்ஸ் மேல என்னோட மனசு லயிச்சிருக்கு. அதனாலயே அது எப்படி இருக்கு? அசாந்தாம், சாந்தி இல்லாததாக இருக்கு. என்னது? என்னுடைய புத்தி. மதியாம் மதிம். ஹே ஜெகதேக பந்தோ, உலகத்திற்கு ஒரே பந்துவாக இருப்பவனே, உலகத்திற்கெல்லாம் பந்து ரிலேஷனா இருக்கக்கூடியவனே, தவைவ காருண்யவசாத், உன்னுடைய கருணா கட்டாட்சத்தினால, இதானி மதிம், என்னோட புத்தியை சன்மார்ககாம் பிரேரசுதேவ. இந்த பிரேரங்கிற வார்த்தை என்ன? பிரச்சோதயாத்துங்கிற வார்த்தையோட அர்த்தமா இது அமைஞ்சிருக்கு. இந்த பிரார்த்தனை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிரார்த்தனை. பாகவதத்துல பஞ்சமஸ்கந்தத்துல இதே விஷயம் பரதருடைய சரித்திரத்துல வருது. ஜடபரதருடைய சரித்திரத்துல அவர் பரத மகாராஜாவாக இருந்தப்போ இந்த மந்திர ரூபமா இதை கொடுத்து இததான் அவர் சொன்னார் அப்படின்னு வரும். அந்த காயத்ரி மந்திரார்த்தமா இது அமையிறது.
காயத்ரி மந்திரத்தை யாரெல்லாம் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறீளோ, சொல்லணும்னு நினைக்கிறீளோ அவெல்லாம் இத சொல்லலாம். வேத சம்ஸ்காரம் இல்லாட்டினா அந்த மந்திரத்தை சொல்ல முடியாது. சொன்னாலும் முழுமையான பலன் கிடைக்காது சம்ஸ்காரம் இல்லாம சொல்றவாளுக்கு. அப்போ அதோட பூர்ண பலன் கிடைக்கணும்னா இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லலாம். 2வது ஸ்லோகம். இது நமக்கு பக்தியை உண்டு பண்ணக்கூடிய ஸ்லோகம். முதல் ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்ல சொல்ல பக்தி கிடைக்கும், அப்புறம் சத் சங்கம் கிடைக்கும். ஏன்னா அதெல்லாம் சொல்றாருங்க. என்ன சொல்றார் சத்சங்கத்துக்கு? என்ன சொல்றார்? ஹரந்தி காலம் ச சஹத்வதீயைஹி. உன்னுடைய இதுக்கு நிறைய அர்த்தம் இருக்கு. ஹரந்தி காலம்னா மரணத்தை ஜெயிக்கிறான்னு அர்த்தம் பக்தாள். காலம் ஹரந்திங்கிறதுக்கு 2-3 அர்த்தம் இருக்கு. ஒண்ணு பொழுது போக்குறான்னு ஒரு அர்த்தம், காலத்தை போக்குகிறார்கள்னு ஒரு அர்த்தம். இன்னொரு அர்த்தம் என்ன? ஹரந்தினா கொல்றதுன்னு அர்த்தம். யமனையே ஜெயிக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது இன்னொரு அர்த்தம். அப்போ மரண பயத்தையும் போக்கும். அடுத்தது பகவானுடைய ரூபம் எப்பவும் நமக்கு ஞாபகத்துல வரும், அவருடைய சரித்திரத்தை எப்பவும் நமக்கு கிடைக்கும். அதெல்லாம் இந்த முதல் ஸ்லோகம். 2வது ஸ்லோகம் இது ஈக்குவலன்ட் டு காயத்ரி மந்திரம். ஓகே, அடுத்தது 3வது ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். திருஷௌ பவன்மூர்த்தி விலோகலோலே. இந்த 3வது ஸ்லோகம் தான் நம்ம நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா, 3வது தசகத்துல 7வது ஸ்லோகம் நாராயணியத்துல. அது 3வது தசகத்தில் 7வது ஸ்லோகத்துக்கு சமானமான அப்படியே இருக்கிற ஸ்லோகம். விதூய கிளேஷான்மேங்கிற ஸ்லோகம் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். எல்லா உடல்ல இருக்கிற எல்லா பாகங்களையும் பகவானுக்காக. உடல் உறுப்புகள் எல்லாம் பகவானோட கைங்கரியத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுதான் இதோட அர்த்தம். இங்கிலீஷ் தான் அக்செப்ட் பண்றது. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இங்க பகவத் கைங்கரியம். பகவத் கைங்கரியத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம். ஓகே. திருஷௌ பவன்மூர்த்தி விலோகலோலே ஸ்ருதி சதே சாரு கதா பிரசக்தே கரௌ சதே பூஜன பத்த திருஷ்ணௌ விதேஹி நித்யம் மம பங்கஜாக்ஷே. இன்னொரு தடவை சொல்லுவோமா? திருஷௌ பவன்மூர்த்தி விலோகலோலே ஸ்ருதி சதே சாரு கதா பிரசக்தே கரௌ சதே பூஜன பத்த திருஷ்ணௌ விதேஹி நித்யம் மம பங்கஜாக்ஷே. இதே ஸ்லோகத்தை பாகவதத்துல எங்க சொல்றா? இது நாராயணியம். அடுத்தது பாகவதத்துல எங்க வருதுன்னா 10வது ஸ்கந்தம் 10வது அத்தியாயம் 38வது ஸ்லோகம். வாணி குணானு கதனே ஸ்ரவணௌ கதாயாம் ஹஸ்தௌ ச கர்மசு மனஸ்தவ பாதயோர்னஹ அப்படின்னு வருது அந்த ஸ்லோகம். அந்த அத்தியாயம் என்ன அப்படின்னா 10வது அத்தியாயம் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாமே பகவான்கிட்ட நம்ம பூஜைய பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப விஸ்தாரமா சொல்றா. யமலார்ஜுன பஞ்சனத்துல அவ பண்ற ஸ்தோத்திரம்.
குபேரனுடைய குழந்தைகளான நலகூபர மணிகிரீவாள் பண்ற ஸ்தோத்திரத்துல அவ சொல்றா வாணி குணானுகதனே. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்லோகம் இது பாகவதத்துல. ஜஸ்ட் நீங்க நம்பர் மார்க் பண்ணிக்கோங்க, பின்னாடி எப்ப வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அப்ப படிக்கலாம் அதை. அடுத்தது 10வது ஸ்கந்தம், அதுலயும் இதை சொல்லியிருக்கா. இன்னொரு விஷயம், 80வது அத்தியாயம் 80. இந்த அத்தியாயத்துல 3வது, 4வது அதுல என்ன சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா, சாவாக்யா தஸ்ய குணம் கிருணீதே கரௌ ச தத் கர்ம கரௌ மனஷ்ச ஸ்ருணோதி தத் புண்ணிய கதா ச கர்ணஹ ததேவ யத் பஷ்யதி தத்தி சக்ஷுஹு அப்படின்னு சொல்றா. அதுவும் இதே விஷயத்த சொல்றது. அப்புறம் தமிழ்ல உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் வேணும்னா அப்பர் சுவாமிகள் பாடின திருவங்கமாலை அப்படிங்கிற ஒரு தேவாரம் இருக்கு, எல்லாருக்கும் கேள்விப்பட்டிருப்பேன். தலையே நீ வணங்காய் தலை மாலை தலை கணிந்து தலையாலே பலி தேரும் தலைவனை தலையே நீ வணங்காய் அப்படி ஆரம்பிச்சு நிறைய சொல்ற. கண்கால் காண்மீன்களோ, மூக்கே நீ முரலாய், வாயே வாழ்த்து கண்டாய், கைகால் கூப்பி தொழில், கால்களால் பயனின் கரை கண்டன் உரை கோவில் கோல கோபுர கோகரணம் சூழாக்கால்களால் பயனின். கோவில பிரதட்சணம் பண்ணாத காலால் என்ன பிரயோஜனம், இப்படி சொல்லிட்டு வருவார். அது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு ஈக்குவலண்டா அந்த ஃபுல் தேவாரத்தோட சாரமாவும் இது அமைஞ்சிருக்கு. என்ன அர்த்தம்? என்னுடைய கண்கள் பவன்மூர்த்தி விலோகலோலே திருஷவு, என்னுடைய கண்கள் எப்பொழுதும் உன்னுடைய திரிமேனியை பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். என்னுடைய காது என்ன பண்ண வேண்டும்? எப்பொழுதும் தே சாரு கதா பிரசக்தே, உன்னுடைய அழகழகான அந்த கதைகளை எப்பொழுதும் என்னுடைய காதுகள் கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். என்னுடைய கைகள் என்ன பண்ணணும்? உனக்கு பூஜை பண்ணிண்டே இருக்கணும். பத்மநாதா, உன்னுடைய பாதங்கள்ல மலர்களால் பூஜிக்க வேண்டும் என் கரங்கள். இப்படி எனக்கு தினமும் அனுகிரகம் பண்ணு அப்படின்னு கேட்டது மட்டும் கிடையாது, தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுக்க மகாராஜா ஸ்ரீ சுவாதி திருநாள் இதே விஷயத்த சொல்றார். அப்போ இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த ரெஃபரன்ஸ் முன்னாடியே ஷேர் பண்றதுன்னா அடியன் எழுதி வச்சுக்கல, டக்குன்னு ஞாபகம் வர்ற ரெஃபரன்ஸ் சொல்றேன். பாகவதத்துல இருக்கிற ரெஃபரன்ஸ் முடிஞ்சுதானா கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்றேன். நாராயணியத்துல ஜஸ்ட் தோன்றத சொல்றேன். திருவங்கமாலையில இங்க எழுதி வச்சுக்கல, ஜஸ்ட் தோணும் போது சொல்றேன். சோ அப்படியே நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் முன்னாடி ஏதாவது கொடுக்க முடியுமாங்கிறத பாக்குறேன். 4வது ஸ்லோகம். நிருணாம் பவத் பாத நிஷேவணம் தூ மஹௌஷதம் சம்ஸ்ருதி ரோகஹாரி ததேவ மே பங்கஜநாப பூயாத் த்வன்மாயயா மோஹிதமானசஸ்ய பவத்பாத நிஷேவணம் தூ மஹௌஷதம் சம்ஸ்ருதி ரோகஹாரி ததேவ மே பங்கஜநாப பூயாத் த்வன்மாயயா மோஹிதமானசஸ்ய. இது பாத சேவனத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு அழகான ஸ்லோகம். இது பகவானுடைய பாதத்தை சேவிக்கிறது. நிருணாம் பவத்பாத நிஷேவணம் து மஹௌஷதம் சம்ஸ்ருதி ரோகஹாரி ததேவ மே பங்கஜநாப பூயாத் த்வன்மாயயா மோஹித மானசஸ்ய. நிறைய ஸ்லோகங்கள் இதை நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியும். ரோகஹாரின்னு சொல்லியிருக்கார். ரோகத்தை போக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் இது. எல்லா வியாதிகளையும் போக்கக்கூடிய ஸ்லோகம். ஓகே. நிருணாம் பவத்பாத நிஷேவனம் தூ. நிருணாம் அப்படின்னா மனுஷாளுக்கு. அதை விட என்ன அப்படின்னா, இது என்ன வியாதின்னா சம்சார ரோகத்தை போக்கக்கூடியது. முக்கியமா அததான் சொல்றாரு இங்க. மோட்சத்தையே கொடுக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் இது. சம்ஸ்ருதி ரோகஹாரினா டிசீசஸ் அண்ட் சம்சாரமாகிய ரோகம், இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிற ரோகத்தை தீர்க்கக்கூடியது இந்த ஸ்லோகம். அதுல என்ன, அது என்ன சொல்றது? பவத்பாத நிஷேவனம், உன்னுடைய பாதத்தை சேவிக்கிறதுக்கு இல்லையா, அந்த பவத்பாத நிஷேவனம் அப்படிங்கிறது என்ன பண்றதாம்?
சம்ஸ்ருதி ரோகஹாரி, எல்லாருடைய ரோகங்களையும் சம்சாரமாகிய ரோகத்துக்கு மகா ஔஷதமாக இருக்கு. அதனால எப்பவுமே எனக்கு அது ஏற்படட்டும், தினமும் உன் பாதத்தை இதெல்லாம் பர்சனலா கேட்கிறார் பத்மநாபர் கிட்டக்க. தனக்கு வேண்டி கேட்கறது மகாராஜா. மகாராஜா தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுக்க பத்மநாபருக்கு தினம் 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 கைங்கரியம் பண்ணினவர். பத்மநாப தாசர்னு தான் அவருக்கு பேரு. அதனால உன்னுடைய பாத சேவனத்தை இங்க கேட்கிறார். இதே விஷயத்த பிருத்து சரித்திரத்துல வருது. அந்த ஸ்லோகம் அடியன் பார்த்து சொல்றேன் அப்புறமா. பிருத்து சரித்திரம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் நாளைக்கு நான் ஸ்லோகா நம்பர் சொல்றேன். பிருத்து சரித்திரத்துல இதே விஷயம் பிருத்துவோட ஸ்துதி, பிருத்து ஸ்துதின்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க. பாகவதத்துல பிருத்து ஸ்துதியில இதுக்கு ஈக்குவலண்டான ஸ்லோகம் வருது. அந்த பாத சேவனம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்பார் பிருத்து மகாராஜா. அந்த விஷயம் தான் இங்க சொல்ற. அடுத்தது, யதீஹ பக்தி ஸ்தவ பாத பத்மே ஸ்திரா ஜனானாம் அகிலார்த்திஹந்த்ரி ததா பவேன் முக்திரஹோ கரஸ்தா தர்மார்த்த காமாः கிமு வர்ணனீயாः. இன்னொரு தடவை சொல்றோம். யதீஹ பக்தி ஸ்தவ பாத பத்மே ஸ்திரா ஜனானாம் அகிலார்த்திஹந்த்ரி ததா பவேன் முக்திரஹோ கரஸ்தா தர்மார்த்த காமாः கிமு வர்ணனீயாः. இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, உன்னுடைய பக்தியே முக்திய கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றேன். பவன் முக்தி ரஹோ கரஸ்தா. முக்தி எப்படி இருக்கும்னா கையில இருக்கிறதாக இருக்கும். கையில முக்தி கிடைச்சிடும் உனக்கு, உன்னுடைய அனுகிரகம் இருந்துதானா அப்படின்னு சொல்றார். அழகா சொல்றார். பவத் பக்தி ஸ்பீதா பவத்து மம சைவ பிரசமயேது அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் வரும் நாராயணியத்துல. பவத் பக்தி ஸ்பீதா பவத்து மம சைவ பிரசமயேது அசேஷ கிளேசவுகம் நகலு ஹரதி நகலு ஹிருதி சந்தேக கணிகா. அதே அந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப மகாராஜாவை ரொம்ப ரொம்ப ஈர்த்த ஒரு ஸ்லோகம் அப்படின்னு தோன்றது. அந்த ஸ்லோகத்துல வர அதே அர்த்தம். அதுக்காக நிறைய ஸ்லோகம் இங்க பண்ணியிருக்கார். அந்த பக்தி என்ன எல்லா கஷ்டங்களையும் போக்குறது அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. இவர் அந்த பக்தி முக்தியே கொடுக்கும் அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகா சொல்றார். 2வது தசகத்திலையும் இந்த விஷயம் வருது. பக்திர் நிஸ்ரமமேவ விஸ்வபுருஷைர் லப்யா ரமாவல்லபா அப்படின்னு சொல்றார். ஸ்வாதீயசி ஸ்ரேயசி கிட்டத்தட்ட எல்லா ஸ்லோகங்களுமே இதுல வருது. அதோட மீனிங் எல்லாமே இந்த 2 ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா, 4 and 5, இது ரெண்டுமே 2வது தசகம் 3வது தசகம் அதோடைய ஒரு காம்பினேஷனா தான் இந்த ஹோல் தசகமுமே அமையிறது. அதுலயும் இந்த 2 பர்டிகுலர் ஸ்லோகங்கள் அது ரொம்ப எம்பசைஸ் பண்றது. உன்னுடைய பாதத்துல பக்தி இருந்ததானால், ஸ்திரமான பக்தி இருந்ததானால் அது மக்களுடைய ஆர்த்திகந்திரி அப்படின்னு சொல்ற. இந்த ஆர்த்திகந்திரின்னு சொன்ன விஷயம்தான் 3வது தசகத்துல சொல்லக்கூடிய 5வது ஸ்லோகம். நேத்தே அந்த ஸ்லோகம் பார்த்தோம். பவேன் மித்யா ரத்யா புருஷவச்சன பிராயமக்கிலம்னு சொல்ற அதே ஸ்லோகம் தான் இங்கேயும் வருது. பவத் பக்தி ஸ்பீதா பவத்து மம சைவ பிரசமயேத அசேஷ கிளேஷ உகன்ன கலு கிருதி சந்தேக கணிகா நச்சேத் வியாசஸ்யோக்தி ஸ்தவச்ச வச்சனம் நைகமவச்சோ பவேன் மித்யா ரத்யா புருஷவச்சன பிராயமக்கிலம். அதே அடுத்த ஸ்லோகமும் வருது பாருங்க. கிட்டத்தட்ட எல்லாமே வருது. இந்த 3வது தசகம் ஃபுல்லா அப்படியே வருது இங்க. புனஸ்டாந்தே ஸ்வாந்தே விமல பரிபோதோதயமிழன் மகானந்தம் திசதி அப்படிங்கிறார். அதுதான் இவர் முக்தி திசதிங்கிறார், முக்திய கொடுக்கறதுங்கிறார். அந்த 3வது தசகத்துல முக்கியமா 3வது தசகத்துல 5வது ஸ்லோகத்தையும் 6வது ஸ்லோகத்தையும் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் இதுல மெயினா சொல்லியிருக்க. நாராயணியம் ரெண்டுமே நாராயணியத்துல சொல்றது. இது 4வது ஸ்லோகம் பாகவதத்துல இருக்கிற பிருத்துஸ்துதி. அந்த யாகம் முடியும் போது பிருத்து மகாராஜா ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவார். அதுல வரும், உன்னோட பக்தி இப்படி ஸ்திரமா இருந்துருத்தானா முக்தி கையில உள்ளங்கையில் நெல்லிக்கனி போல அப்படிங்கிற. முக்தி பக்தி இருந்தா முக்தி நிச்சயம் அப்படின்னு சொல்ற.
அப்ப முக்தியே கிடைக்கும்னு சொன்னா தர்மார்த்த காமாக கிமு வர்ணனியாக, தர்மமோ அர்த்தமோ காமமோ அவளுக்கு கிடைக்காதா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கிறார். அடுத்தது வேதோதிதாபிர் விரத சத்கிரியாபிஹி. இது 8வது ஸ்லோகம், 2வது தசகத்துல 8வது ஸ்லோகம் நாராயணியத்துல. அதோட சாரம் தான் 6வது ஸ்லோகமா இங்க அமைஞ்சிருக்கு. வேதோதிதாபிஹி விரத சத்கிரியாபிஹி நஷ்யத்யகௌகோ நஹி வாசனாது त्वत्पादसेवो हरति द्वयं यते तस्मात् स्थिरा सैव ममाशु भूयात्. இன்னும் இது எங்க வருது அப்படின்னு சொன்னா 7வது ஸ்லோகம், 22வது தசகத்துல 7வது ஸ்லோகம் நாராயணியத்துல அஜாமிலோபாக்கியானத்துல. அந்த ஸ்லோகத்தை இப்ப படிக்க எடுத்துக்கோங்க. நாராயணியம் 22வது தசகத்துல 7வது ஸ்லோகம். ஸ்ருதி ஸ்மிருதிभ्याम् விஹிதா व्रतादयः புனந்தி பாபம் ந புனந்தி வாசனாம் அனந்த சேவா து நிக்ருந்ததி த்வயீம் இதி பிரபோ த்வத்புருஷா பபாஷிரே. அதே ஸ்லோகத்தோட அர்த்தமும் இதுல நிறைஞ்சிருக்கு. ஒண்ணு என்னன்னா, வேதத்துல சொல்லப்பட்ட விரதம் சத்கிரியா கர்மங்கள் இதெல்லாம் நம்மளுடைய பாபத்தை போக்கும். ஆனா பாவம் பண்ற அந்த பழக்கத்தை போக்குமானா போக்காது. அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவா. ஒரு பாட்டி ரொம்ப கோச்சுட்டே இருந்தாலாம். எல்லாத்துக்கிட்டையும் மகன் கிட்ட எரிஞ்சு விழுவா, ஆத்துக்கார்கிட்ட எரிஞ்செறிஞ்சு விழுந்துட்டு இருந்தா, ஆத்துக்கார் போயிட்டார். அப்புறம் பையன் கிட்ட எரிஞ்சு விழுந்துட்டு இருந்தா, மருமகள் கிட்ட எரிஞ்சு விழுந்துட்டு இருந்தா, பேரம்பேத்தி கிட்ட எரிஞ்சு விழுந்துட்டு இருந்தா. இப்படி எல்லாத்துக்கிட்டையும் கோபத்தோடயே இருந்த உடனே அவ பையன் சொன்னானா, அம்மா நீ ரொம்ப டென்ஷன் ஆகாதமா, ப்ரெஷர் எல்லாம் ஏறி போயிடும், நீ காசிக்கு போயிட்டு வாமா, காசிக்கு போறவா ஏதாவது ஒண்ணு விட்டுட்டு வந்துருவா, நீ கோபத்தை விட்டுட்டு வந்துரு காசியில அப்படின்னு சொல்லி காசிக்கு டிக்கெட் வாங்கி அனுப்பிச்சு கொடுத்தானா. நான் கொஞ்சம் ஜோடனை பண்ணி சொல்றேன் அந்த கதையை, அவ்வளவுதான். அந்த பாட்டி அங்க போனா, அங்க போய் கங்கையில குளிச்சா. அம்மா கங்காதேவி, நான் நிறைய பேர்கிட்ட கோவப்பட்டிருக்கேன், அந்த கோபம்ங்கிற குணத்தை இப்படியே விட்டுடுறேம்மா அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு கோபத்தை விட்டாளாம். அப்ப என்னன்னா, கங்கையில போய் குளிச்சோன்னே அவ பட்ட கோபத்தோடைய பாப்பம் எல்லாம் நாசமாகும்ங்கிறதுதான் நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்துல இருக்கிற விசுவாசம். அப்ப எல்லா பாவத்தையும் பண்ற பாவம் எல்லாம் பண்ணிட்டு போய் கங்கையில விழுந்தா போதுமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. அப்படி திமிரா பேசுறவாளுக்கு எந்த பிராயசித்தம் பண்ணாலும் வேலையாகாது. பக்தி ஸ்ரத்தையோடு போய் இப்படி பண்றவாளுக்கு அவ அது வரைக்கும் பண்ண பாப்பம் போகும். ஆனா அந்த வாட்டனை பண்ற ஹேபிட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை போக்க முடியாது. அதுக்குதான் இந்த கதை. அங்க போய் விட்டுட்டு திரும்ப வரா காசியில இருந்து. அவ பேரனுக்கு ரொம்ப இந்த பாட்டிய வம்பு இழுத்து பார்க்கணும்னு ஆசை. 2 நாளா கோவமே படுறது கிடையாது. ரொம்ப இவனுக்கு பாட்டி இப்ப இழப்பமா போயிடுது. முன்னாடி எதுனாலும் திட்டின்ண்டே இருப்பா, கோச்சுட்டே இருப்பா. இப்ப கோச்சுக்கிறது இல்லைன்னு உடனே இந்த பையனுக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா, இவாத்து பேரனுக்கு இந்த பாட்டிய டெம்பர் ஏத்தி பார்க்கணும், கோபப்படுத்தி பார்க்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசை வந்துட்டு. அவன் என்ன பண்ணானா, பாட்டி கங்கைக்கு போனியா, என்னத்தை விட்டேன்னு கேட்டானா. கோபத்தை விட்டேன்பா. திரும்ப கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்னத்தை விட்டேன்னு கேட்டானா. கோபத்தை விட்டேன்பா அப்படின்னால. திரும்ப என்னத்தை விட்டேன்னு கேட்டாலாம். பாட்டிக்கு கோபம் வந்துட்டு, எத்தனை தடவை கோபத்தை விட்டு கோபத்தை அப்படின்னு சொல்லி கோபப்பட்டுட்டாளா பாட்டி. அப்ப என்னன்னா, கோபத்தை விட்டேன்னு சொல்ல முடியுதே தவிர்த்து அந்த பாப வாசனையை விட முடியாது. எப்படி கோபத்தை விட்டேன்னு சொல்லும் போதே நம்ம கோபம் வந்துடுறதோ, அது மாதிரி பாபத்தை பண்ணி ஒரு தடவை பண்ணும் போது தப்பு, 2வது தடவை பண்ணும் போது பழகி போயிடும், 3 4 போக 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 அது ஒரு நல்ல காரியம் மாதிரி அவனுக்கு இருக்கும். திருடனுக்கு என்ன தான் பண்றது, திருட்டு தப்பான காரியம்னு தெரியாமையே அவன் திருடின்னு இருப்பான். முதல் தடவை தான் அவனுக்கு பயமா இருக்கும். 2வது 3வது தடவை திருடும் போது அது ஒரு ஹேபிட் ஆயிடும் அவனுக்கு. அதுக்கு பேர் தான் வாசனை. அந்த வாசனையை போக்க முடியாது பிராயச்சித்த கர்மங்களால. அது எப்ப போகும்னா, சேவா ஹரதி துவயம் யதே. அதே வார்த்தை இங்க எப்படி நாராயணியத்துல சொல்லியிருக்காளோ அப்படியே சொல்ற. துவயம்னு சொல்றார் நாராயணியத்துல, இங்க துவயம்னு சொல்ற. தொத்பாத சேவா ஹரதி துவயம் யத் தஸ்மாத் ஸ்திரா சைவ மமாஷு பூயாத். இங்க இது அவர் வேற ஒரு விஷயத்தை சேர்த்து கேட்கிறார். அதனால அந்த பக்தி எனக்கு ஸ்திரமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு கேட்கிறார். அடுத்த ஸ்லோகம்
त्वदीय नाम स्मृतिरप्यकस्मात् धुनोति पापौघमसंशयं तत् यद्वद्गतानौषधमाशुहन्ति यथा कृशानुर्भुवि दारुकूटम्. இது 22வது தசகத்தில் 9வது ஸ்லோகம் அதனுடைய சாராம்சமாக இருக்கு. நாராயணியத்துல त्वदीय नाम ஸ்மிருதிமபி அகஸ்மாத்னு பிரிச்சுக்கணும், எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஸ்மிருதிமபி அகஸ்மாத் சேர்த்து சொல்லும் போது ஸ்மிருதிரப்யகஸ்மாத், ஸ்மிருதிஹி பிளஸ் அபி பிளஸ் அகஸ்மாத் எல்லாம் சேர்த்தினா त्वदीय நாம ஸ்மிருதிரப்யகஸ்மாத் அப்படின்னு ஆயிடும். இந்த இடத்துல இத்து போட்டுக்கோங்க, இது வேண்டாம், ஏன்னா நம்ம நிறுத்த போறோங்க, அதனால இத்து போடும். 1வது இத்து. त्वदीय नाम स्मृतिरप्यकस्मात् धुनोति पापौघम् असंशयं तत्. पापौघम् प्लस असंशयं, पापौघम् असंशयं तत्. यद्वद् गदान् औषधमाशुहन्ति यथा कृशानुर्भुवि दारुकूटम्. ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம் இது. இதுல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, உன்னுடைய நாம ஸ்மிருதி, ஹரே ராமா கிருஷ்ணா குருவாயூரப்பா பத்மநாபா பத்மநாபா பத்மநாபா, உன்னுடைய நாமத்தை நினைச்சோம்னா போதும், அது எல்லா பாப்பங்களையும் அறுத்து எரிஞ்சிடும், எல்லா பாப்பங்களையும் நாசம் பண்ணிவிடும். அடுத்தது எப்படி அப்படின்னு அதுக்கு திருஷ்டாந்தம் சொல்றார். துனோதி பாபௌகம் அசம்சயம், அதுல டவுட்டே கிடையாது, அசம்சயம். எத்வத்து எப்படின்னா, கதான் ஔஷதம் ஆசுஹந்தி, காய்ச்சலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கால்பால் மாத்திரை போட்டுன்னு படுத்துட்டோம்னா எந்திருந்து பார்த்தா காய்ச்சல் போயிடுது. எப்படி அந்த மாத்திரை மருந்து அந்த வியாதியை போக்குறதோ அது மாதிரி எப்படி கதான் ஔஷதமாசுஹந்தி கிருஷானுகு புவி தாரு கூட்டம், ஒரு விறகு கட்ட கூட்டமா வச்சிருக்கா, பல விறகு கட்ட வச்சிருக்கா, அது எப்படி ஒரு க்ஷணத்துல நெருப்பு பாகவதத்துல 6வது ஸ்கந்தம் 2வது அத்தியாயம், அதே அஜாமிலோபாக்கியானத்துலதான் 18, 19வது ஸ்லோகத்துல இருக்கு. அந்த ஸ்லோகத்தை வாசிக்கிறேன், ஒரே ஒரு நிமிஷம். நீங்க அப்புறமா அதை ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க. 6வது ஸ்கந்தம் 2வது அத்தியாயத்துல அஜ்ஞானாதவா ஞானாத் உத்தம ஸ்லோக நாமயதே சங்கீர்த்திதம் அகம் பும்சஹ दहे देधो यथा नलः यथागतम् வீரியதமம் உபயுக்தம் எதிர்ச்சயா. இத 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறார். ஒண்ணு மருந்து வியாதியை போக்குற மாதிரி, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நெருப்பு விறகக்கட்டைகளை எரிக்கிற மாதிரி அப்படின்னு 2 எக்ஸாம்பிள். 2 எக்ஸாம்பிளும் பாகவதத்துல கொடுத்திருக்கா. நாராயணியத்துல கொடுத்திருக்கிற எக்ஸாம்பிள் இந்த மருந்து வியாதி அழிக்கிற மாதிரி. அந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கிறேன். 22வது தசகம் 9வது ஸ்லோகம். நிருணாம புத்யாபி முகுந்த கீர்த்தனம் தஹத்யகௌகான் மஹிமாஸ்ய தாத்ருஷஹ யதாக்னிரேதாம்சி யதௌஷதம் கதானே. அக்னியை இங்கேயும் சொல்ற. 2 எக்ஸாம்பிள் 2 இடத்துலயுமே இருக்கு. இதி பிரபோ புருஷா பபாஷிர, அப்படியே அந்த ஸ்லோகம் எப்படி இருக்கோ அப்படியே இருக்கீங்க. அபுத்யாபிங்கிறது இங்க அகஸ்மாத்னு சொல்லியிருக்கா. எவ்வளவு அழகா பண்ணிருக்காரு பாருங்க மகாராஜா. இத நாராயணி, அதாவது வேதத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக ஸ்மிருதி பண்ணினா. ஸ்மிருதி கிரந்தங்கள்னு வேதத்துல சொல்லி இருக்கிற கருத்தை எல்லாரும் படிக்கிறது கஷ்டம், அதனால ஸ்மிருதிய பண்ணினோம்னா ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு. அது மாதிரி நம்ம பாகவத கருத்துக்களை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக இப்படி சுருக்கமா ஒரு 100 ஸ்லோகத்துல முத்து ரத்னம் மாதிரி பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டார் மகாராஜா. அது பெரிய பாக்கியம். நம்ம எல்லாம் மகாராஜா ஸ்ரீ சுவாதி திருநாளுக்கு ரொம்ப 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 கடன் பட்டிருக்கோம் இந்த கிரந்தத்தை. அவர் அந்த கடனை எப்படி நம்ம போக்கிக்கணும்னா, எப்பெல்லாம் முடியறதோ அப்பெல்லாம் பத்மநாப சதகத்தை பகவான் முன்னாடி பாராயணம் பண்ணணும். அப்படி பண்ணினோம்னா தான் மகாராஜாவுக்கு நம்ம பட்ட கடன் நமக்கு தீரும்.
அதுக்கு பேருதான் ரிஷி யஜ்ஞம் அப்படின்னு பேரு. சரி, இந்த 7வது ஸ்லோகத்தோட நிறுத்திக்கலாம், ரொம்ப சமயம் ஆயிடுத்து. நாளைக்கு மேல இருக்கிற ஸ்லோகங்களை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு அடுத்த தசகம் ஆரம்பிப்போம். சர்வத்திர கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம். கோவிந்த கோவிந்தா. ஸ்ரீ ஹரயே நமஹ. ஸ்ரீ ஹரயே நமஹ. ஸ்ரீ ஹரயே நமஹ. நமः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये. जय बोलो श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी की जय. जय बोलो श्री स्वाति तिरुनाळ महाराज की जय.